This conference will now be recorded. See here, this is the gateway of Tally menu. So the already I'm creating company. The company name is called as National Traders. After this one, I am go through the GST setting. So the using of this one F11. This is called features. Okay, I will take now this one. The company info. The following company info is there. So this is called because statutory and taxation. So statutory ಮತ್ತು taxation ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಮೆನು ಇದೆಯೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. After this one you can see here this is the national trader. This is company name. After this one statutory and taxation. Here the enable for the goods and service tax. This is called as taken already told you for the yesterday class. It is yes. And after this one you're taken as set and alter the GST details. Yes, it is a also yes. After this one you get a one menu. The menu we called as GST details. Okay, this is a highly important. The company located in which place in Karnataka, you take this as Karnataka. I will already told you the list of states is there. Andaman, Nicobar, each and every states having their own unique GST code. So I will show you here. Wait just a minute. I will show you. Each states are individual unique ID. See here. State wise. You see here. State wise GST code. See this one. Okay. The Jammu and Kashmir, the state code is 1. I will already show you for Karnataka in the last class is 29. Okay. This is the GST code. See here. This one. Okay. I'll take it as Karnataka and it is a regular and assess the other territory. No. See, this is the line. GST TIN number. You write here. This is the Karnataka. You give the details. How it will be give the details? This is the unique identity for the each state. So 29 it is represented in Karnataka. Okay, let's see one by one. See Jammu and Kashmir 1, Himachal Pradesh 2, Punjab 3, Chandigarh, Uttar Pradesh, Haryana, Delhi, and so on. So the each and every states ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ GST ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, you can see here these are the check in your laptop or desktop, go through Google and check all the informations. Okay, and after this and one more important things is these are Ladakh. So this is 32. Okay, these are the numbers and after this one you can see here find the HSN code and GST rate. This is also most important. See here HSN code and GST rate here. Okay, it's a very huge information is there. You can see here. So HSN number ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ HSN ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. You can see here there are several sections is there. Okay, section 1 it is comes under live animal and animal product. The vegetable product are comes under the HSN number. Section 2 and each sections having so a lot of information is there. So ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ some brief introduction. Okay, after this one we will go through the Tally software once again. See here the GST details. It's taken as the company is located in Karnataka, and after the one there are two types of registration. One is regular registration, another one is composition registration. You see here you have to change the registration type of the regular to composition. Need helps to know what next. Yes, you see here the Tally company will be show you. So what is the composition levy? See here. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ.
ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಏನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ selected people that turnover is less than 50 lakhs. So 50 lakhs turnover ಯಾರ್ದಿದೆಯೋ ಆ 50 lakhs less than turnover ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ they're using of a composition levy. So see here the change in registration under the composition scheme. So it is each and every information is comes under the tally help. Okay, ಈ tally help ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ GST registration. Okay, see here the very beginning step is registration. See, these are the information is are there. So I will send this link and please practice. So ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್. Okay, I will change again. It's a regular. And after this one it's a no ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. GST applicable from ಯಾವಾಗಿಂದ GST ನಿಮಗೆ applicable ಆಗುತ್ತೆ? 1st April 2020. After this one GST TIN number. Okay, I will write the TIN number. How it will be framed GST TIN number I will show you once again. See here GST TIN full details. See here the what is the GST number? Before GST was implemented, all the dealer registered under the state VAT law were assigning the unique TIN number by representing the state authorities, and similarly the service providers were assigning the service tax registration number by the Central Board of Excise and Customs. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾರು ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದ GST ಟಿನ್ ನಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ GST ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ each taxpayer is assigned a state-wise PAN-based 15 digits goods and service taxpayer identification number. Okay, you see the whole abbreviation of this TIN number. TIN number ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, goods and service taxpayer identification number. The format of GST TIN number, like here, know your GST TIN number. Okay, so take it as the first 2 digits called as state code. So 22. So Karnataka is a 28. Okay, this is the state code. So 22 is represented in which state? 22. ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋದಾ? So I think 22 is CR Chhattisgarh. This is the state. Okay, they took it as example as a Chhattisgarh. Is the Chhattisgarh the code agide. And after this permanent account number, this is called your PAN number. Company PAN number ಆಗಿರುತ್ತೆ. And after this the PAN number ಆದ ನಂತರ next ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1Z5. ಈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They enter the number of the same PAN holder in the state. So ಅಂದ್ರೆ entity number of the same PAN holder in the state. The state ನ ಇರತಕ್ಕಂತ pin code. And as well as alphabets is Z is defaults. So Z ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕಂಪನಿಗೆ. after 5 it is a check some digits. So check some digits ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. This is the whole information. You can see here the state code of Karnataka is 10, the state code of Delhi is 7. The next digits will be the PAN number of the taxpayer. The 13 digits has been assigned based on the number
registered with the state, and 14 digits with Z will be default, and the last digits will be check code. It will be alphabetics or numbers. How it will be GST 10 will be activated. See, so this is the diagram. This will be represented to you all. So okay, so ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ GST TIN number. So I will write here the Karnataka is TIN number is started with the code ಯಾವುದು, ಯಾವ ಕೋಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು? 29. 29. After 29 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 29 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫರ್ಮ್ ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 digits is a state code. ಹೇಳಿ 29. ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 29 ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 2 3 4 5 and I'll take it as 1Z5. This is called number, and the periodically of a GST return is quarterly. ನೀವು GST ರಿಟರ್ನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಮಂತ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಫೈನಲಿ ದ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮೆನು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು represent ಆಗಿದ್ದೀವಿ. So this is we called as enabling for the GST ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. After enabling of a GST, so we go for a transferring the input tax credit. So input tax credit ಅನ್ನೋದು GST ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ one by one. So next one, accounting info. So now I'm selecting of a accounting info. This one is accounting info. master ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, accounting info ಹೋಗ್ಬೇಕು. accounting info ನಲ್ಲಿ taken as ledger. After this ledger is taken as create. So ಈ create ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ನೇಮ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಏನಂತ? ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we have to create a ledger. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ as a ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. Under the list of group is there. So ಈ list of groups ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, this is the central tax ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you select as a duty. See here, this is the duty and taxes is there. Duty and taxes is there. So now I'm select as a duty and tax. After this one, so take it the currency ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So Indian rupee ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, and type of duty. Okay, they are asking if the type of duty. Represent ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 0% ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ enter save. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್,
ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕೇಳಿಸಿದೆ. Okay, just a minute. Okay, you see here, these are the highly essential informations. So ledger configuration. One second, I will show you. See here, configuration, ledger configuration. You see, the provide alias name is an essential. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You can see here, this is automatically disappeared. Okay, so duty and taxes. So see here, so central sales tax ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, first create ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Central sales tax, this is comes under duty and taxation. So duty and taxation, the currency of the ledger is Indian rupee, and the type of duty and tax, the type of duty and tax is called as others. So others ಅಂತ ಇದೆ. So others ಅನ್ನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, GST ಅಂತಾನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Okay, just a minute, I will show in this class also. So ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Yeah, so one menu is there. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನು. ಈ ಒಂದು ಮೆನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, F11 ಕೀ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ F11 key, I go for the statutory and taxation. I will set as yes, and alteration also yes. So this is already information you know. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ GST ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, GST ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GST ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. HSN ಅಂಡ್ SAC ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಒಂದು HSN ನಂಬರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ HSN ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ HSN ನಂಬರ್ is 84713070. This is the HSN number. And after this one, tax details. So tax details ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is taken as it's a taxable. There are three types of taxability, exemption, nil rate, and taxable. I will take it as taxable. After this one, they are asking for the integrated tax rate. Integrated means IGST. ಸೊ IGST ರೇಟ್ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ IGST ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 18% ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ 18% ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 18% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ F12 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ HSN ನಂಬರ್, ಅಲೋ ಟು HSN ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ರಿಸರ್ವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಶೋ ಆಲ್ ದ GST ಟೈಪ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಥ್ರೂ GST ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಹಲೋ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ GST ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಅಂತ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು GST ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ F11 ಕೀ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೆನು. ಸೊ GST ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ GST TIN number. And after this one you come here. This is the important thing here. Alter, set and alter the GST rate and details. It's highly essential. It is taken as it is in S ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ HSN ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ರದ್ದು 84713010. And next one, taxability is a taxable. There are three types of tax. One is exempted, nil rate, and taxable. And after this one, the tax type. There are different types of tax levy ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Different modes of tax ಅಂತೇಳಿ. The modes of GST. The mode of GST is there are three types. GST ನಾವು three types ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. One is IGST. This is called IGST. This is called CGST. This is called SGST. So ಇದನ್ನ IGST ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು IGST ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ CGST ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ SGST ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ IGST ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 18% ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತು 9 ಅಂದ್ರೆ 50-50%. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ as 5% ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.5 2.5 ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕನ್ as 28%, 14% ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ as 19%. ಸೊ ಸಾರಿ 18%. ಓಕೆ, 9% ಏನಾಗಿದೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮೆನುನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆನು ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಸಿ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆನು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ GST. ಸಾರಿ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಚೇಂಜಸ್ ನೋ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇವ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವೇ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೆನು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೆನು ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಕೀ. So central taxes comes under a duty and taxes, and the currency symbol is rupee. You see here the types of duty. The types of duty is GST. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, GST ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ selected of this one, they are showing the four types: central, cess, and integrated and state. So this is the central tax ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, I will select as a central. ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಮೂರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ IGST ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 0% ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ನಾವೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಒಂದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, and the currency of ledger is rupees irli. So types of duty is GST, and after this one you select as a central tax agide. Next one is state tax ide, idu select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. State tax, enter. So percentage of calculation 0 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. The rounding method is not applicable ಇರಲಿ. Finally enter save. This is the ledger creation. I think you are try to understand. ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, next tomorrow classes continue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, thank you everyone. If you want any doubts, ask me. So recorded classes ನಾನು